ओम शांति। अज प्यारे अव्यक्त बाप दादा दे 6/6/2021 दे अव्यक्त महावचन रिवाइज कोर्स 14/1/88। अज प्यारे बाप दादा ने अपने बच्चों नूं उदासी ना आवे उस दे लई किन्ना गल्लां दा ध्यान रखिए। उदासी आउण दा मुख कारण की है? अज दी मुरली विच बाबा ने विस्तार पूर्वक दसिया। मुरली दा हैडिंग है उदासी आउण दा कारण छोटियां मोटियां भुल्लां अवग्यावां दा हो जाना। अज बेहद दे वड्डे ते वड्डे बाप, उच्चे ते उच्चा बनाउण वाले बाप अपने चारों तरफ दे बच्चियां विचों आग्याकारी बच्चियां नूं देख रहे हन। कोई सदा आग्याकारी अते कोई आग्याकारी हन, सदा नहीं हन। आग्याकारी दी लिस्ट विच सारे बच्चे आ जांदे हन, परंतु अंतर जरूर है। आग्या देण वाला बाप सारे बच्चियां नूं एक समय ते एक ही आग्या दिंदे हन, वख-वख आग्या भी नहीं दिंदे। फिर भी नंबरवार क्यों हुंदे हन? क्योंकि जो सदा हर संकल्प हर कर्म करदे बाप दी आग्या दा सहज सिमरती स्वरूप बनदे हन, ਉਹ ਆਪਣੇ आप ही हर संकल्प बोल ਅਤੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਮਰਤੀ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, क्योंकि आज्ञा दे सिमरती स्वरूप नहीं हन। जो श्रेष्ठ कर्म दा प्रतख फल मिलदा वो प्रतख फल दी अनुभूति ना होने दे कारण बाबा कह रहे कर्म तो बाद याद आउंदा कि ये रिजल्ट इस तरह क्यों हुई। कर्म तो बाद चेक करदे तां समझदे हन जो जिवें बाप दी आग्या है उस प्रमाण ना चलण दे कारण जो प्रतख फल अनुभव होना चाहिदा वो नहीं होया। तां नंबर 1 हन सहज सैते सिमरती स्वरूप आग्याकारी ਅਤੇ दूसरा नंबर कदे सिमरती स्वरूप नाल कर्म करन वाले ਅਤੇ कदे कर्म तो बाद सिमरती विच आउण वाले। तीसरे नंबर की तो गल ही छड्ड दिओ। बाबा ने तो उन्हां दी गल ही नहीं कीती तीसरे नंबर वालियां दी। बाबा कहंदे 2 मालावां हन, पहली छोटी माला दूसरी वड्डी माला। तीसरियां दी तो माला है ही नहीं, जिसलई दो दी ही गल इसलई दो दी ही गल कर रहे हन। हुण बाबा ने मेन पॉइंट दसिया कि आग्याकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले तो रात तक सारे दिन दी दिनचर्या दे हर कर्म आग्या प्रमाण चलण दे कारण हर कर्म विच मेहनत अनुभव नहीं करती। मुहब्बत विच कर्म करना, प्यार नाल कर्म करना, बाबा ने कहा वो मेहनत अनुभव नहीं करदियां आत्मा, परंतु आग्याकारी बनण दा विशेष फल बाप दे आशीर्वाद दी अनुभूति करदे हन। क्योंकि आग्याकारी बच्चियां दे ऊपर हर कर्म विच बाप दादा दे दिल दियां दुआवां नाल हन। इसलिए दिल दियां दुआवां दे कारण हर कर्म फलदायक हुंदा है, क्योंकि कर्म बीज है अते बीज तो जो प्राप्ति हुंदी है वो फल है। तां नंबर 1 आग्याकारी आत्मा दा हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने दे कारण
हर कर्म दा फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त हुंदी है। संतुष्टता अपने आप तो भी हुंदी है ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹਨਾ ਇੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਭਾਅ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਨੰਬਰ 1 ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਹਲਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਵਸ਼ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਆਤਮਾ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਹਲਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ। ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਪੰਨਤਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਉਦਾਸੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੁਭਾਅ ਕਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲਗਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸਰੂਪ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦਾ ਅਗਨੀ ਸਰੂਪ ਸਥਿਤੀ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬੀਜ ਰੂਪ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤੀ ਸਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ
ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਇਸ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ। ਹਰ ਕਰਮ ਯੋਗੀ, ਹਰ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰੋ, ਨਮਿਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਿਰਮਾਣ ਬਣ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਗਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਤੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗਿਆ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਅਗਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੰਬਰ 1 ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਸਰਵ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਸਫਲਤਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਦਮ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਥੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤੜਫਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਭਵ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਵਾ ਆਸ਼ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਨੇਕ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਧਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਅਰਥਾਤ ਸਦਗਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚੋਰ ਗੇਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।